सुमुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूलता प्रसिद्धिरस्तु इति ददातु यजमानस्य नूतनगुरुप्रवेशाख्येन कर्मणि दीपाराधनमुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु। మళ్ళీ ఒకసారి అక్షంతలు తీసుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం ఉపవామే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతవిస్సేద సాధనో ప్రణో దేవి సరస్వతి వాదేవిర్వాదనీమతే ధీనామమిత్రేమతో గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుర్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః నిధయే సర్వవిద్యానాం విషదే వివరోగినాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్థాం విశ్వరూపావశో వదంతే సానోంద్రైతమూర్జం దుహానా దేవోర్వాగస్మానపుస్తుదైతో అయం ముహూర్తస్య ముహూర్తో అస్తు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా ప్రసిద్ధిరస్తు ఇతి దదాస్తు యశివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా తయో సంస్మరణార్థం తాం సర్వతో జయమంగళం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం పురస్తేషాం పరాభవః తేషాం దేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం తదేవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే కృమస్వరామి భూయో భూయో నమామ్యహం यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र वार्धो रुद्रः तत्र श्री विजयोतिर्ध्रुवानि तिरुमतिर्मम हृदय सकल कल्याणां भारतं यत्र राजते पुरुषोत्तमं नित्यं प्रजां शरणं मरे शुक्लां वरदं नित्यं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री माहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्री वृन्दाभ्यां नमः अनन्तवसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः माता पितृभ्यो नमः यजमानस्य देवताभ्यो नमो नमः यजमानस्य इष्टदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो भागवतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। మీ మనసులో ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులని ఇంటి దేవుణ్ణి మీ గురువులు ఎవరైనా వాళ్ళని కలుసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. आजम्या मल्ले ఒకసారి కలండి आजम्यां केशवाय स्वाहा नारायण नेत्राजनं कुर्यात् केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुवेवः ओम मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः नामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम दक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। नलक्षणं दिस्कं वासुदुसरं गलवचनस्तिष्ठन्तबोधविचाराः याये ते भोगनिवारकाः ये तेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः प्राणायामेन ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सवरोम आवायुदेवताभ्यो नमो नमः। शुभाभ्युदया शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे वर्तवर्षे श्री महाविष्णोराज्ञाया प्रवृतवानस्याद्य ब्राह्मणः द्वितीयपरागते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे वर्तवर्षे वृत्तखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे श्रीयजमानस्य नूतनगृहे लक्ष्मीनिवासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मणः हरिहरगुरुचरणसन्निधोऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकप्रमाणेन श्रीप्रभवादिश्चिन्मनामते तस्य श्री विश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे दशम्यादिवाद्यवासरः वासरस्तु भृगुवासरे स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभकरणे शुभयोगे एवं गुणग्राह्ये शनविशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य रेचर्मगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणानामधेयस्य फणिकुमारी नाम्नी परशुराम नामधेयस्य कोटेश्वरम्मा नाम्नी मम सह कुटुंबानां नमस्कारं చేస్తూ నేను చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం సహ పరివారాణాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య అష్ట ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ अर्थ
काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धन वस्तु वाहन कनक समृद्ध्यार्थम श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम मम पुत्रेषु पुत्रिकस्य विद्या उद्योग व्यापार व्यवसाय अभिवृद्ध्यर्थम मम गृहेषु स्थिरलक्ष्मी निवासनार्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारण सिद्ध्यर्थम मम जन्मकाले जन्मराशि जन्म नक्षत्र नानाविध दोष परिहारार्थम मम आदित्यादि सकल दोष निवारणार्थम मम नूतन गृह प्रवेश आख्येन कर्मणि यथाशक्ति ध्यान श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी ध्यान आवाहन आदि षोडश उपचार पूजनञ्च सकल वास्तुदोष निवारणार्थम अहम करिष्ये आदोनिर्विघ्नेन श्री महागणपति पूजां करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये कलशे गंध पुष्पाक्षदैरभ्यर्चा मल्लिकलशंलो पसुपो कुंकुम अक्षिंतलु उपवेशदा करिष्ये పెట్టండి आदोनिर्विघ्नेन श्री महागणपति पूजां करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये कलशे गंध पुष्पाक्षदैरभ्यर्चा कलशस्योपरि हस्तं निधाय कलशे मुरायित्वा ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे मुक्तसमासिताः मूले तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणां पुत्रो दुस्सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो द्रवणा अंगे सदिता सर्वे कलशां समासिता ओम कलशे एकधावपवित्रे प्रतिष्ठते उक्तैर्यज्ञे वर्तते ओम आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आपो जब आपो नमामो मदमाम सिंहानापो निरानापस्वरानाप सिंहावस्यापो ज्योतिरुष्यापो यजुरुष्यापो सत्यमाप सर्वदेवता आपो भूस्वरापो गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी उच्चदेस्मिन् सन्निधं कुरु कावेरी तुंगभद्राश्च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याता पञ्चगङ्गावर्गे कृता शुद्धजलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नावरणं प्रचोदयात् कलशान्तवर्णाय नमः आयान्तदेव पूजान्तर्जवानितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्यानिम् पूजा सामग्री पहना దేవుడి పైన మీ పైన నిలదలు కొట్టే పూజా ద్రవ్యాన్ని దేవమాత్మానం సంప్రోక్షా పవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థా అంగదోవివా యస్మరే పుండరీకాక్షం స్వాయాద్యంతర శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః అత దేవతా వానో అక్షంతలు తీసుకోండి ఓం గణానాం త్వా గణపతి ఉమ్మవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద సాదరం గజాననోన్మాదం గజానవనస్మనే भक्तानां एकदन्तोपास्महे वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते गौरी बिमाय सलीलानि नक्षत्रे कपदे द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी प्रभुपदी सहस्राक्षरापरिमे ज्योमन्न श्री महागणाधिपते नमः श्री गौरी गणपतिपिताभ्यो नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हेमगजत्रत्वनिर्मासनानि समर्पयामि गौरव गणपति नक्षत्र संस्कारं చేసుకోండి पादयोः पाद्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे दारुण्यां समर्पयामि स्नानमोपो स्थानयोः स्थानोर्जेतदाचरा महेरणाय चक्षुषे योगः शिवतमोरसत्यवादे ध्यानावसतीर्पमात्रः तस्मा अर्घमामो यस्क्षाय जन्मदा आपो जनयदा जनाः श्री महागणाधिपते नमः श्री गौरी गणपतिपिताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं दारुण्यां समर्पयामि वस्त्रार्थे गर्भावस्त्रं परिकल्पयामि नवविधाः चक्षुलान् लक्षरक्षितवेन नवविधाः चक्षुलान् समर्पयामि दिव्यश्री परिमल चन्द्रं समर्पयामि अलङ्कारार्थे हरिद्रां कुसुमलेपनान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि अक्षतैश्च पूजयामि
मनसक्कामबाहुदिवाचलधीमहि पशूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीश्वेतामिषा कर्तमेन प्रजाभूतामहि सम्भवकृत्तमा श्रियं वासयमे कुले मातं पद्मवाणिङ्गं गणपतये नमः प्रकृतिविष्णुं सुमुखाय नमः ओं कपिलाय नमः ओं विकर्णिकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधीशाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं कालचन्द्राय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपुत्रजाय नमः ओं कुमारगुरवे नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमहागणाधिपते नमः नानाविधपरिमलपुष्पाक्षान् समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपान् सन्दर्शयामि धूपदीपान् प्रज्वलितारण्यान् समर्पयामि नैवेद्यं कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि आवाहितदेवताभ्यो नमो नमः श्रीमहागणाधिपते नमः श्रीगौरीगणपतिदेवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि रोक्षापरिसिद्धामन्दरी काक्षमन्दरी काक्षाय नमः सत्यं तत्तेन परिसिद्धामि अमृतमस्तु शुभेच्छा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा अज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः अमृताभिधानं से उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयान् समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः श्री गौरीगणपतिदेवताभ्यो नमो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डश्चर्पकर्णो हिरण्यस्कन्धपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यपडेचुनयादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्याय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीमहागणाधिपतये नमः ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीगौर्यै नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि षोडशोपचार पूजान् समर्पयामि अक्षतवे नमस्कारं చేసుకోండి అత శ్రీ రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమో నమః ఆ కంకణాలపైన నీళ్లు చల్లండి పసుపు కుంకుమ వేసి ఆ గణపతిని పెట్టండి రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమో నమః ఏ దివి సర్వేభ్యో ఏ దేవే ఏకే చపృతవే నమో ఏ అంతరిక్షే దేవేభ్యో సర్వేభ్యో నమః ఓం ఆవాహితదేవతాభ్యో నమో నమః నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తే సహస్రపాదాక్షి శిరోర్వాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే सहस्रकोटि युगधारिणे नमः इदं ज्ञावाकृतवे सत्यमस्तु पितर्मादार्य देहो प्रभुवैवा भूतं देवानाम् अवमे अवोवेः विद्यामेशं प्रचीनं धीरदानम् आकाशात्पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्ववेदेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं पुरुष आप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनं वासनां वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु इति तदास्तु आवाहितदेवताभ्यो नमो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षमान् चरमाचरा कङ्कणधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु रक्षासूत्रमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु इति तथास्तु आवाहितदेवताभ्यो नमो नमः अतः श्री आदित्यादिवक्रादेवताभ्यो नमो नमः చెప్పండి ఆదిత్యాయ చ सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्रश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवतायै नमः ओम आकृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यञ्जा हिरण्ययेन सवितार्तेन देवो याति मुगनादिपश्चन्न ओम कद्रुद्राज प्रचेतसेनेनोष्टमाय तप्यसे ओचे शुद्धगुप्तुदे ओम अग्निं दोतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसो अस्य यज्ञस्य सुकृतो अधिदेवता प्रतिदेवता सहिता ग्रहमण्डले नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः ए स्थानेषु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनं समर्पयामि हेमकटितरत्ननिर्मासनान् समर्पयामि नमस्कारं చేసుకోండి పాదయోః పాద్యం అర్ఘ్యమాచమనీయ స్నానాన్ సకలోపచార పూజాన్ సమర్పయామి ఆదిత్యాది నవగ్రహదేవతాభ్యో నమో నమః మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లండి ఓం हिरण्यवर्णाष्टियं पापकाया सुजाता वृषभो यास्मिन्द्रः अग्निं यागर्वन्ददेवे निरूपास्थान आवश्यकुस्योनामन्दो आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः
सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपत्रं पुष्पाणि समर्पयामि उदोदकस्नानं समर्पयामि उदोदकस्नानानन्तरं समर्पयामि वस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं परिकल्पयामि उपवेदाध्यक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवेदाध्यक्षतां समर्पयामि आवाहितस्त्रे आदित्यादिमग्रहदेवतां आवाहित देवताभ्यो नमो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपत्रं आवाहित श्री आवाहित श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं समर्पयामि वस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं परिकल्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्सहजं पुरस्तादो आयुष्यमग्रे प्रतिमिषुब्रह्म आयुष्यमग्रे प्रतिमिषुब्रह्म यज्ञोपवीतं नमस्तेजः यज्ञोपवीताक्षदानं समर्पयामि दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि మీరు ఒక్కొక్క గంధము వస్తువు పెట్టేస్తాం అక్కడ నవగ్రహాలు పెడతా ఉండండి ఓం ఆదిత్యాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం శుక్రాయ నమః ఓం శనేశ్వరాయ నమః ఓం రాహవే నమః ఓం కేతవే నమః ఓం సజ్జాయాయ సజ్జాయాయ వై నమో నమః భవే భవేనాద్య భవే భవస్వమ భవోద్భవాయ నమః కామదేవాయ నమః జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यः घोरघोरत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अन्यकेवलं वस्तुमुखमेव आवाहय देवताभ्यो नमो नमः श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः गन्धद्वारां दुरादरजां नित्यपुष्टां गरीषिणी ईश्वरी ऐं सर्वभूतानां ताम्यो भवेत्स्यं दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि अलङ्करार्थे हरिद्राकुम्भलेखां समर्पयामि मनसः काममाभूतिं वाचसत्यमधीमहे पशूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीश्रियतां विदः कर्दमेन प्रजाभूता उपमा ग्रापयामि साक्षात् दीपार्थं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं दत्ताग्न्यां समर्पयामि आवाहित श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः उपमा ग्रापयामि साक्षात् दीपानन्तरं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं दत्ताग्न्यां समर्पयामि आवाहित श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः अथ नैवेद्यं आवाहित देवताभ्यो नमो नमः ओम यो देवस्तविदास्माकं देहो धर्मादिहोत्रः प्रेरयेतस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे आवाहित श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः जुबटिनं प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः अमृताविधानं सूत्राभूषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि सुधार्म्यान् समर्पयामि आवाहित श्री आदित्यादिमग्रहदेवताभ्यो नमो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रं पुष्पाणि समर्पयामि ताम्बूलान् समर्पयामि सकलोपचारार्थे षोडशोपचारपूजां समर्पयामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि अतः श्री रमा सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः इदं प्लेट समय को नहीं बन को संचलन ఉంటుంది దీపాల కింద పెట్టి అదే పని ఇగో దీపం పెట్టక దీపం వేగాలు ఉన్నాయి सर नील పోయండి అమ్ముని గడిగేసి నీళ్ళు వేయండి సార్ श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अथ विद्योतक स्नानः ओम मदच्चम योरावणे महे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे देवी स्वस्तिरस्नः स्वस्तिर्वाच्यः ऊर्ध्वदिवा सुमेशंचरणो अस्मद्विपदे शब्ददस्पदे ओम शांति 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 पकड़ अंदर बैठे हम स्कूल ही बन गए अथ पंचामृत स्नानो आत्मने श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अथ पंचामृत स्नानो
ఏం కావాలమ్మా ఏ పూలు కదా స్పూన్ ఇచ్చారమ్మా స్పూన్ ఏ పక్షి ఉందా బాత్రూమ్ కడుతున్నాను రీసౌండ్ ఏం కావచ్చు ఇద్దరు కూడా పోస్తా ఉండండి ఓం నారాయణ అనుకుంటా అక్కడ స్వామి నుంచి అవన్నీ కాయన పేరు వస్తూ ఉండండి ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతుదే విశ్వదస్వృష్యం భవాజస్య సంగదే ఓం దలిగ్రావణ అకార్షం జ్యేష్ఠాశ్వస్య వాజినః సర్వవినో ముఖాకరత్ ప్రణా ఆయుర్జితాజిత ఇది దద్యాస్నవయామి ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి దేవో వస్తవిదోత్పనస్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః ఇది ఆద్యేన స్నవయామి యా వరణి యా ఆవలా ఆపుష్పాయాష్టపుష్పిణీ మధుక్షిరచిరంతవ మాధ్వే సంతోషదే మధుమత్పాఠ్యమగుప్రజः ఇది మధునా స్నపయామి యావలనీర్య ఆవల ఆపుష్పాయాష్టపుష్పిణీ బృహస్పతిస్థానో వృక్షస్వగుప్మసः ఇది బలదోగేన స్నపయామి శ్రీరమాసైతృత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః సిద్ధోదకస్నానసమర్పయామి పునః సిద్ధోదకమోదత్తివరామణీమహే గాదం యజ్ఞాయ గాదం యజ్ఞప్రయేణే స్వస్తిరస్రః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः భూతం విగాతవేషణం చిన్నో అస్వద్విపదే శబ్దదుష్పదే ఓం శాంతి శ్రీరమాసైతృత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః ఇది పంచామృతస్నానం సమర్పయామి అత పునః శుద్ధోదకం నీళ్ళు చిన్నగా పోస్తా ఉండండి నారాయణాయ నమః అని పోస్తా ఉండండి ఓం సహస్ర శీర్ష పురుషః సహస్రాక్షసహస్రవాన్ సమోమిం విశ్వతో కృత్వా అత్యధిష్టదశాంబలం పురుష ఏకేదం సర్వం యద్భూతం యశ్చ వద్యో ఉదాం కృత్వస్సేషానః యదన్నేనాతిరోహతే ఏతావానస్య మహిమా అతోధ్యాయాముశ్చ పురుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోర్వపుదే పురుషः पादोऽस्येह भवात्पुरः तदा विश्वं विक्रामदा शासनानशने अवे तस्मात् विराडराजिता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्टदा पश्चात् भूमिमतापुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाजो ग्रीष्मैर्मशरन्तभिः सप्तास्यासन्परिणयः त्रिसप्तः समिदकृताः तेन देवा अयन्ता साध्याविशेष्टे ॐ हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमरपगामिनी यस्यां हिरण्यं ज्ञेयं नामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वां कृतवध्यामस्तिनां प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपव्रये श्रीर्मा देवी ऋषदां काङ्गो अप्सुदां हिरण्यं प्राकारां मात्रां दृष्टां तर्पयन्ति पद्मेस्तिनां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चन्द्रां प्रभासां विशदाद्वन्ते श्रियं लोके देवनिष्ठामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपञ्चे लक्ष्मीर्मे ऋषदां मां प्रणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षादबिल्वः तस्य बलानि तपसामदन्तमायान्तरायाश्च वाया अलक्ष्मीः उपैतुवां देवतककीर्तिश्रवण्यासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशायुम्यः आभूतिवसमृद्धिं च सर्वां निर्णोदमेग्वः नन्दद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपभये श्रियो मनसः काममाभूतिं वाचसत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यस्यामयि श्रीश्रियतामिषः कर्तमेन प्रजाभूतामयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्प्रन्तसिद्धानि चिक्लीतवसमे गृहे नित्यदेवीं मातरङ्गस्त्रियं वासयमे कुले आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषाणः यश्चति प्रेतो भूत्वायुधाः श्रियं पञ्चदर्शं च श्रीकामस्ततं जवे आनन्दकर्तवश्चैव चिक्लेतैतविश्रुतः ऋषयस्ते त्रयपुत्राः स्वयं श्रीदेवी देवता श्रीरमासहितसुज्जनारायण स्वामिने नमो नमः इति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं दारुण्यान् समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं दारुण्यान् समर्पयामि स्वामी తీసుకొని తుడిచేసి అన్నము పసుపు కుంకుమ పెట్టేసేయండి
यजमानैतसत्यनारायण स्वामिने नमो नमः इति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धात्मन्यान् समर्पयामि हेलो जय श्री राम जय श्री राम ఈ రోజా నేను ఇంకా రాలే గుడికి వస్తా ఎందుకు ఓకే అన్నదాకా సరే తొక్క 9:30 దాకా आवाहित श्री रमादेव स्वामिने नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धात्मन्यान् समर्पयामि मल्यक्षितल తీసుకోండి ओम मसने देवरस्माज चुप्न प्राणयनो देवोगं जोपश्चेम सूर्यं चन्द्रमनं देवया आनस्वस्ते अमृतं वै प्राण अमृतमापः प्राणनेव यदा स्थानमुपाद्यते स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावसानकं तावत्तं त्रीति भावेन कलशेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधत्तरो स्थिरो भवावृतो भवासुखो भवासुप्रसन्नो भव ममाभिमुखो भवास्थिरासनं कुरो श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः साङ्गं सायुधं स्वानं तृप्ते पते पुत्रपरिवार पत्नी पुत्रपरिवार समेतं श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः कलशेऽस्मिन् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अतध्यानम् क्षीरोदं वर्तते शेषनिमनेल सत्सैकते मौक्तिकानां मालावृत्तासनस्तस्फटिकमण्डितैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरितप्रेरितैर्मुक्तवियोषवर्षैः आनन्देन पुनीयादनलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भोगपादस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासासिरोद्यौ यस्य वास्तेयमब्धे शान्ताकारं मृगशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कवर्णयनं योगिवृद्ध्यानं वन्दे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथो लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासे बोधसमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकराग्वब्धवेव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां गान्धैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां देवकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्नां सर्वदा वरां गुरोपासने वेदमुद्रा करैर्वन्दे कमलासनस्तां बालार्कवोढविलां त्रिनेत्रां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे कृष्णपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः कलशेऽस्मिन् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानं समर्पयामि कलशं पైన स्वामी फोटो పైన అక్షంతలు వేయండి पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानानि सकलोपचार पूजानि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मल्ली कलशाనికి నామసారం నీళ్లు చల్లండి पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धात्मन्यान् समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं ओमापो इष्ठामयो भवस्थान ऊर्जेर्दातन महेरणाय चक्षसे योगश्वतमोरसस्वाजेत्यानः उचतीर्व मात्रः तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षयाय जन्मदा आपो जनयदाचनः श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः इति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धात्मन्यान् समर्पयामि वस्त्रार्थे अविवस्त्रास्नानक्षतेनुस्तु पूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्य अभ्यस्वन्तदिनो देवसोमः वस्त्रार्थे कार्पासहस्रं परिकल्पयामि मल्यक्षन्तलवेन्दे यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते एर्यस्सादं परस्ताद आयुष्यमग्रे प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः कलशम्पेन यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीता चक्षुरान् समर्पयामि दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि పువ్వు తీసుకొని తెల్లటి పువ్వు తీసుకొని గంధంలో ఉంచండి పసుపులో ఉంచండి కుంకుమలో ఉంచండి అక్కడ స్వామి దగ్గర ఒకటి పెట్టండి అక్కడ ఆయన దగ్గర తర్వాత ఈ కలశానికి గంధం పెట్టండి ఇద్దరు చేతితో పెట్టండి गन्धद्वारान्दरागतिजां नित्यपुष्टां करीशिने एं ईश्वरी एं सर्वभूतानां दाम्यो भुवये श्रियो दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि अलङ्कारार्थे हरिद्राकुकुमलेपनान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि अक्षतैश्च पूजयामि आवाहितश्री महागणात् ॐ श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः सरकामं आबोधिं वाचसत्यमजीमहे पशूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीशेतामिधा कर्तमेन प्रजाभूतामहि सम्भवकर्तमः श्रियं वाचे मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्वन्तसिद्धाञ्चिक्लीनवस्मै गृहे निजदेवीं मातर्गत श्रियं वाचे मे कुले श्रीरमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि अलङ्कारार्थे समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि अक्षतैश्च पूजयामि ओम नारायणाय नमः फोटो को कलशं దగ్గర స్వామి దగ్గర పెడతా ఉండండి ओम केशवाय नमः
ఓం నారాయణాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అలోక్షరాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఓం సత్యనారాయణాయ నమః ఓం సత్యదేవాయ నమః ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః ఓం సత్యసంతుష్టాయ నమః ఓం సత్యాధిరాజాయ నమః ఓం సత్యముఖాయ నమః ఓం సత్యదంశాయ నమః సత్యరాశికాయ నమః ఓం సత్యసౌత్రే నమః ఓం సత్యజిహ్వాయ నమః ఓం సత్యనారాయణాయ నమః ఓం సత్యాధిరాజాయ నమః శ్రీ నమాసేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాక్షాన్ సమర్పయామి ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతైతప్రదాం శ్రీ నమాసేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि दुःखमाग्रापयामि साक्षात् दीपान् सन्दर्शयामि आगतः वनस्पत्योद्भवैर्विद्भै नानागन्धैः संयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपान् सन्दर्शयामि अग्निना आग्ने समित्यते कविद्रावतिर्वा अव्यवाट्यवस्यात् श्री रमासेन्द्र सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः उपमाग्रापयामि साक्षात् दीपान् सन्दर्शयामि धूपदीपान् शुद्धाग्न्यान् समर्पयामि ओम अर्धनैवेद्यं नैवेद्यं मा कदलीफलनैवेद्यं फलनैवेद्यं निवेदयामि देवसमिदास्माकं देवधर्मादिगोचरः तेरे तस्य यद्गर्गस्तत्परेण्यमुपास्महे श्री रमासेन्द्र सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः चुपटनाय चालो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः अमृताभिधानं चित्राभूषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाग्न्यां समर्पयामि अथ नीराजनौ ओम श्रीकांताय कल्याणदेवदेवनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम गोविंदाय वहनीयमात्मने चक्रवर्तितनुराय सार्वभौमाय मंगलम हिरण्यवात्रं पदव आपूर्णं ददाति मदज्योतानि ते एकदा ब्रह्मण उपादते एकदेवैरवाण आयुस्तेजो ददाति श्री रमादेव सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गल नीराञ्जन दीपं सन्दर्शयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि रमारमण गोविन्द लक्ष्मी रमण गोविन्द పక్కన పెట్టేసాడు నేను సాంబార్ కలిసి చెప్తాను శ్రద్ధగా మనసు పెట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడ మనసు పెట్టి పక్కన పెట్టేసేయండి చేతిలో అక్షంతలు పువ్వులు తీసుకోండి श्री रमासेन्द्र सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अथ व्रतकथः प्रारम्भः प्रथमोऽध्यायः పూర్వముఖనాడు నైమిషారణ్యంలో శ్రీకరంబడైన నైమిషారణ్యంలో పురాణాలు చెప్పుటలో వశిష్ఠుడైన శ్రీ సూత మహాముని శౌనకాది మహామునులు చేరి ఇట్లా అడిగినాడు ఓ పౌరాణిక శేఖర ఓ పౌరాణిక బ్రహ్మ సూత మహర్షి మానవులు ఏ వ్రతం చేసినా కోరిన కోరికలు ఫలించి ఇహపర లోక స్థితిని పొందుతారో ఏ తపస్సు చేసినా లబ్ధి పొందుతారో మాకు సమగ్రంగా చెప్పమని అని అడిగినాడు అది విన్న సూతుడు ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా పూర్వమొకప్పుడు దేవర్షి అయిన నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును మీరు అడిగినట్లు అడిగినాడు భగవానుడు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయంగా శ్రీ నారద మహామునికి చెప్పిన దానినే మీకు చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి అన్నాడు పూర్వమొకనాడు లోక సంచారప్రియుడైన నారదుడు సర్వలోకాలు తిరుగుతూ లోకానుగ్రహకాంక్షితుడై భూలోకానికి వచ్చాడు భూలోకంలో పూర్వజన్మ కర్మ ఫలములచే పలు జన్మములెత్తుతూ పలు కష్టాలను అనుభవించుతున్న మానవులను చూచి జాలిపడి వీరి కష్టాలను కడతీర్చు ఉపాయం ఏదని విచారించుచు విష్ణులోకానికి వెళ్ళినాడు దేవర్షి అయిన నారద మహర్షి విష్ణులోకంలో చతుర్భుజుడను తెల్లని వస్త్రాలు గలవాడను శరీరం గలవాడను శంఖ చక్ర గదా పద్మము వనమాల విభూషితుడను భగవంతుడైన నారాయణ చింతించసాగాడు
మనస్సుకును మాటకును ఊహించిన అలవి కాని అతీతమైన రూపము గలవాడకును ఆది మధ్యాంత రహితుడను నిర్గుణుడైనను సగుణాత్మకుడైనను ఆది పురుషుడైనను భక్తుల బాధలు తొలగించు భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణ నీకు నమస్కారం. ఈ స్తోత్రాన్ని విన్న శ్రీ మహావిష్ణువు సంతోషించి నారదునితో ఇట్లన్నాడు, ఓ నారదరాజే, నీ రాకకు గల కారణం ఏమిటి? నీ కోరిక చేసిన ఆయన తీరుస్తానన్నాడు. ఓ లక్ష్మీ వల్లభ, శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షక, భూలోకముల ప్రతి జన్మందరూ చాలా జన్మములు అనుభవించుతున్నారు, పాపకర్మలు చేసి అనుభవించుతున్నారు. వారి కష్టాలు కడతీర్చుపాని ఏదైనా చెప్పి దయతో అనుగ్రహించండి స్వామి అని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు ఆ మహాస్వామి ఇట్లా చెప్తున్నాడు, ఓ నారద, లోకానుగ్రహకాంక్షతో మంచి విషయాన్ని అడిగావు, చాలా బాగున్నది. మానవులు దేనిచే సంసార భ్రాంతిని వదిలి సుఖ సంతోషాలను పొందుతారో అట్టి సులభోపాయం చెప్తాను వినమన్నాడు. భూలోకమందును స్వర్గలోకమందును కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన వ్రతం ఒకటి కలదు. అందరి వాత్సల్యంచే చెప్తున్నాను, అది శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. దానిని విధి విధానంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించిన వారు ఇహలోకమున సర్వ సుఖములను అనుభవించి పరమన మోక్షమును పొందుతారు. ఓ మహాప్రభు, ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనకేం ఫలితం వస్తుంది? ఆ వ్రతాన్ని ఎట్లా ఆచరించాలి? ఇంతకు పూర్వం వ్రతాన్ని చేసి ఫలితం పొందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆ వ్రతాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు ఆచరించాలి? అంతే ఉత్సవములుగా కోరినాడు. ఈ వ్రతము ప్రజల కష్ట నష్టాలను విచారాలను పోగొడుతుంది, ధనధాన్యములను వృద్ధి నందిస్తుంది, సౌభాగ్యకరమైన సంతానాన్ని సర్వత్రా విజయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మాఘ వైశాఖ కార్తీక మాసమందును ఏదైనా శుభదినందున ఆచరించవలను. కష్టములు వచ్చినప్పుడు, దారిద్ర్యము సంభవించినప్పుడు అది తొలగిపోవడానికి కూడా ఈ వ్రతం ఆచరించాలి. దీనిని శక్తి గల వారు ప్రతి నెల ఆచరించవచ్చును, లేదా శక్తిని బట్టి సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా జరుపుకోవచ్చును. ఏకాదశి రోజున గాని, పౌర్ణమి రోజున గాని, సూర్య సంక్రమణ రోజున గాని ఈ సత్యనారాయణ చేయవచ్చును. ఉదయాన్నే సూర్యోదయం పూర్వము లేచి దంతరావనాది స్నానాల నిత్య కర్మలు ఆచరించి శుచిభూతులై భగవంతుని నమస్కరించి, స్వామి సత్యనారాయణ, నీ అనుగ్రహ ప్రాప్తికై భక్తి శ్రద్ధలతో నీ వ్రతం చేస్తున్నాను స్వామి, నాపై దయచూపమంటూ శిష్యుల భక్తితో భగవంతుని ధ్యానించాలి. అట్లు సంకల్పించి మరలా సాయంకాలం వేళ మరలా స్నానమాచరించి ప్రదోష కాలం అనగా అసుర సంధ్య వేళ దాటిన పిమ్మట వ్రత పూజను చేయాలి. పూజా ప్రదేశాన్ని స్థల శుద్ధి చేయాలి. మట్టి ఇండ్లు కలవారు గోవెంతో అలిగి చక్కని ముగ్గులు పెట్టాలి. వరి పిండితో సహా 5 రంగుల పొడవులైన అందమైన శుభకరణ ముగ్గులు పెట్టి ఆ ముగ్గులపై అర్చన కొత్సవత్సరమును పరచాలి. ఆ బట్టపై బియ్యం పోసి మధ్యలో శక్తిని బట్టి వెండి కాని రాగి కాని ఇద్దరి కాని కలశాన్ని ఉంచాలి. మరీ బాగా పేదారు మట్టి బారైనా ఉంచవచ్చును, కానీ శక్తి ఉండి కూడా లోపం చేరాలి. శక్తి కొలది సకలము ఆచరించాలి. కలశంపై మరలా కొత్త వస్త్రాన్ని పెట్టాలి. ఆ నూతన వస్త్రంపై సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమను ఉంచాలి. అటు పిమ్మట ఆ స్వామికి పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, నీరుతో పంచామృతాలతో శుద్ధి చేసి మండపంలో ఉంచాలి. ప్రథమంగా విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేయాలి. అటు పిమ్మట అష్టదిక్పాలను, నవగ్రహాలు, ఆదిత్యాది నవగ్రహాలను, సూర్య దిక్పాలకు ఆ విధంగా పూజ చేయాలి. అటు పిమ్మట కలశ మీద స్వామిని పూజ చేయాలి. 4 వర్ణాల వారు అనగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు కూడా ఆడవారు కూడా ఈ వ్రతమును చేయవచ్చును. బ్రాహ్మణులు ఉన్నవారు కల్పోక్త ప్రకారంగా వైదిక పురాణ మంత్రములతోను, కానీ వారు కేవలం పౌరాణిక మంత్రములను పూజ చేయాలి. మనుషులు ఎవరైనా భక్తి శ్రద్ధలతో ఏ రోజునైనా ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చును, కానీ పగలు ఉపవాసం ఉండి సాయంకాల సమయం సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించాలి. ఈ వ్రతమును బ్రాహ్మణ బంధువులతో కలిసి చేసుకోవాలి. అరటి పండు, ఆవు పాలు, ఆవు నెయ్యి, గోధుమ నూక, వరి నూక కలిపి పంచదార కలిపి ప్రసాదం చేసి స్వామికి నివేదన చేయాలి. ఆ చక్కెర లేనితో బెల్లం కూడా వాడవచ్చును. ఈ చొప్పున ఆ స్వామిని ప్రసాదం చేసి నివేదన చేయాలి. ఇట్లు స్వామికి నివేదించిన నైవేద్యమును అందరికీ పంచి ఆరగించి బ్రాహ్మణులకు శక్తి కొలది దక్షిణ తాంబూలతో సత్కరించి దీవెనలతో బ్రాహ్మణులతో సహా అందరూ సత్రోపేత భోజనం ఆరగించాలి. సత్యనారాయణ స్వామి నిత్య గీతాది మహారాజోపచారంతో సంతుష్టుని చేయాలి. కలియుగంలో భూలోకమందును మానవులు తమ కామితార్థములు తీర్చుకున్నటకు సులభమైన వ్రతమార్గం ఇదేనని, మానవులు తమ కోరికలు తీసుకుని ఎందుకంటే సులభ వ్రతమార్గం ఇంకొకటి లేదని శ్రీమన్నారాయణుడు నారదుకు ఉపదేశించని సూత మహర్షి శౌనకాది మహామునులకు విన్నవించినాడు. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాఖండే శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం ప్రథమాధ్యాయః. శ్రీ నమః సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి రమణ గోవింద. అక్షింతలు స్వామి పైన వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. కొబ్బరికాయ తీసుకొని కొట్టండి. యావలనేర్యా అవల అవదువాజస్తుష్ణి వదతు స్థానం చస్వమగః. మళ్ళీ అక్షింతలు పూలు తీసుకోండి. అతద్విజయోధ్యాయః. మునులారా, పూర్వం ఈ వ్రతమాచరించిన వారి చెప్తాను శ్రద్ధగా ఉండండి. పూర్వం కాశీనగరంలో ఒక కణిక దరిద్రుడైన ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు.
అతడు దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ అన్నవస్త్రములు లేక నిత్యం ఆకలి దళితులతో అలమటిస్తున్నాడు. పడరాని పాటలు పడుతూ తిరుగుతున్నాడు. బ్రాహ్మణ ప్రియుడు భగవంతుడు బాధపడుతున్న బ్రాహ్మణం చూసి దయతలిచి వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపము ధరించి అతన్ని ఎదుట నిలిచి, ఓయ్ విప్రోత్తమా, నీవెందుకు దుఃఖిస్తూ తిరుగుతున్నావు? నీ వృత్తాంతం చెప్పమన్నాడు. అంతటా బ్రాహ్మణుడు, ఓ మహాత్మా, నేను ఒక విప్రుడను, మిక్కిలి దరిద్రుడనే భిక్షాటంతో జీవిస్తున్నాను. పడరాని పాటలు పడుతూ ఇంటికి తిరుగుతున్నాను. దారిద్ర్యం పోయే మార్గం ఏదైనా ఉన్నదో చెప్పి జయితనివ్వండి స్వామిని వేడుకున్నాడు. అంతటా వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, ఓ విరోత్తమా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమే. ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించు, నీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. సత్యానందం ఆచరించమని చెప్పి వ్రత విధానాన్ని విన్నవించి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు అచ్చోటనే అదృష్టమైనాడు. అది విన్న బ్రాహ్మణుడు సంతోషించి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ స్వామి రేపై చేసుకుంటాను సంకల్పించుకొని దానిని తలుచుకుంటూ రాత్రి నిద్ర కూడా పోలేదు. ఎట్లో మరునాడు పొద్దున్నే లేచి ఈ రోజు తప్పక సత్యనారాయణ చేస్తానని మరలా అనుకున్నవాడై యథావిధిగా భిక్షాటనకు బయలుదేరాడు. స్వామి దయవల్ల ఆ రోజున బ్రాహ్మణుకు చాలా ద్రవ్యము లభించింది. దానితో అతను బ్రాహ్మణుల బంధువులను పిలుచుకొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించాడు. ఆ వ్రతమైన వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు దారిద్ర్య విముక్తులై సర్వ దుఃఖాలు తొలగించుకున్న వాడే సకల సంపదలతో వెలుస్తున్నాడు. అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణుడు నెల నెల విడవగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించసాగాడు. ఆ విధంగా ఒక నెల వ్రతం చేస్తుండగా ఒక కట్టెలు అమ్ముకునేవాడు వచ్చినాడు. ఆ కట్టెలు అమ్ముకునేవాడు వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణుడు చేస్తున్న వ్రతాన్ని అంతటి చూసి కట్టెల బొమ్మ బయట తిప్పుకొని వచ్చి వ్రతాన్ని అంతా చూడసాగాడు. అతడు మిక్కిలి తప్పిగలవాడయ్యు బ్రాహ్మణ చేసిన వ్రతాన్నంతను ఓపికతో చూసి దేవునికి బ్రాహ్మణులకు నమస్కారం చేసి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, మీరు ఇంతవరకు చేసిన పూజ పేరేమిటి? దాని వల్ల కలుగు ఫలితం ఏమిటి? వివరంగా చెప్పమని అర్థించాడు. అప్పుడు విప్రుడు చెప్పినాడు, ఇది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఈ వ్రతము చేసినతో సర్వకార్య సిద్ధి కలుగును, కోరిన కోరికలు ఫలించును, సకల ఐశ్వర్యవంతులు కావచ్చును. ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన దాన్ని శ్రద్ధగా నా కట్టెలు అమ్ముకునేవాడు మిగల సంతోషించి తన దాహం తీర్చుకొని స్వామి ప్రసాదమును స్వీకరించి తన ఊరికి పోయినాడు. అతడు సత్యనారాయణ స్వామిని మనసులో ధ్యానించుచు వ్రతము చేయ సంకల్పించుకున్న వాడే కట్టెల మోపున అమ్మగా వచ్చిన ధనముతో సత్యనారాయణ చేస్తానని తెలిచాడు. అతడు కట్టెల మోపు మరుసటి యమునా నగరంలో ధనవంతులు ఇంట్లో పోయినాడు. స్వామి అనుగ్రహించి అతని కానాడు రెట్టింపు లాభం వచ్చింది. దానికి అతడు మిక్కిలి సంతోషించి అడ్డి పండ్లు, పంచదార, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, పూజా సామాగ్రి అంతటి తీసుకొని ఇంటికి పోయినాడు. అతడు బంధువులందరినీ పిలిచి విధి విధానముగా సత్యనారాయణ చేశాడు. ఆ వ్రతమైన చేత అతడు ధనధాన్యములతోనూ పుత్రపౌత్రాదులతోనూ సర్వసంపత్తుడై సకల సౌఖ్యం అనుభవించి అంతకాలం సత్యలోకానికి ఎగినాడు. అట్లే ఆ బ్రాహ్మణుడుగా సకల ఐశ్వర్యాలను అనుభవించి సత్యలోకానికి ఎగినాడు. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాఖండే శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం ద్వితీయోధ్యాయః. శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి భగవానకి జై. రమారమణ గోవింద గోవింద. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకొని చోటు మరలా చెప్తున్నాడు. పగుల్లారా, మీకు మరి ఒక చెప్తాను రండి. పూర్వం ఉల్ఖాముఖుడనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు ఇంద్రియాలను జయించిన వాడై సత్యవంతుడై ప్రతిదినం దైవాలయానికి పోయి అక్కడ బ్రాహ్మణులకు ధనములిచ్చి వారిని సంతృప్తి పరిచి దైవదర్శనం చేసుకుని పోయేవాడు. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, సుగుణవతి. ఆ రాజు నాడు ధర్మపత్ని సమేతుడై భద్రశీలా నదీ తీరున సత్యనారాయణ చేయసాగాడు. ఇంతలో సాధువు అను వర్తకుడు అపారమైన ధనరాశులతోనూ వస్తువులతోనున్న తన నావను తీరున నిలిపి వ్రతం చేస్తున్న రాజు దగ్గరికి వచ్చి వినయంతో అడిగాడు, ఓ రాజా, ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు చేస్తున్న వ్రతమేమిటి? దయచేసి నాకు తెలుసుకోవాలని అడిగాడు. అంతటా ఓ సాధు, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తికై మేము ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేయించున్నామని చెప్పాడు. మహారాజా చెప్పిన మాటలు విన్న సాధువు, రాజా, నాకు కూడా సంతానం లేదు. ఈ వ్రతం చేస్తున్నచో సంతానం కలుగుతున్నచో నేను కూడా ఈ వ్రతం ఆచరిస్తానన్నాడు. తర్వాత సాధు తన వ్యాపారం పని ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చి భార్య అయిన లీలావతితో సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి విన్నవించాడు. సంతానం కలిగితో తప్పక వ్రతం ఆచరిస్తానన్నాడు. ఒకనాడు లీలావతి ధర్మ ప్రయాణాన్ని భర్తతో సుఖించి తత్ఫలితంగా గర్భవతి 10వ మాసన 12 బాలికలు ప్రసవించింది.
ఆ బాలిక శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె దినదిన ప్రవృత్తమానవుతూ తల్లిదండ్రులు ఆమె కళావతి అని పేరు పెట్టారు. అప్పుడు లీలావతి భర్తతో రాధా మనకు సంతానం కలిగింది కదా, చిత్రావతం చేస్తా ఉంది, మనకు పుత్రిక వ్రతం చేద్దామంది. దానికి ఆ భర్తడు లీలావతి మన అమ్మాయి వివాహంలో తప్ప వ్రతం చేద్దామని భార్యను సమాధానపరిచి వ్యాపారం పని మీద నగరానికి పోయినాడు. ఇట్లు కళావతి కన్నదండ్రిని పెరుగుతూ యుక్త వయసుకు చేరుకున్నది. అది గమనించిన సాధువు తన సహచరులతో ఆలోచించి వరుని వెతుకు దూతను పంపినాడు. సాధువు అట్లా ఆజ్ఞాపించగా ఆ దూత కాంచనగరానికి పోయి అక్కడ చక్కని యోగ్యుడైన వర్తకుని కుమారుని చూచి వెంట తీసుకుని వచ్చాడు. అందగాడైన వైశ్యబాలుని చూసిన సాధువు తన కుమార్తె నుంచి విధి విధానంగా పెళ్లి చేశాడు. పుత్రిక వివాహానందంలో పడిన సాధువు పెళ్లి వేడుకలో పడి సత్యనారాయణ వ్రతంలో వచ్చినాడు. అందుకు స్వామికి చాలా ఆగ్రహం వచ్చింది. తర్వాత కొంతకాలానికి వ్యాపార దక్షత సాధువు వ్యాపార నిమిత్తమై తన అల్లుడితో సహా బయలుదేరి సముద్ర తీరమున్న రత్నసానపురం చేరినాడు. ఆ పురమున చంద్రకేతుడనే మహారాజు పరిపాలించుండేవాడు. కోపించిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత ప్రతిజ్ఞను మర్చిపోయిన సాధువును శపించుకోవాలనుకున్నాడు. వ్రతం చేస్తానని వచ్చిన సాధువును అత్యంత దారుణము కాఠిన్యత గల దుఃఖమతం కలుగుగా శపించాడు. ఆ శాప ప్రభావం వల్ల ఆనాడే రాజుగారి ధనగారంలోకి కొందరు దొంగలు ప్రవేశించి ధనమును అపహరించి పారిపోయినారు. ఆ భటులు వెంట తరుగుతుండగా సాధు వర్తకులు ఉన్న వైపు పరిగెత్తారు. రాజు భటులు చూసిన దొంగలు భయపడి ఆ ధనమును సాధు వర్తకులు ఉన్న చోట పడవేసి పారిపోయినారు. రాజు భటులు వచ్చి వర్తకులను వద్దున్న రాజు ధనమును చూచి ఆ వర్తకులే దొంగలనుకుని నిశ్చయించుకున్న వారి సాధువును అల్లుడిని బంధించి రాజు వద్దకు తీసుకుపోయారు. ఆ రాజు భటులు మహారాజా ధనంతో కూడిన దొంగలను పట్టి తీసుకొచ్చాం, విచారించి శిక్షించండి అని సంతోషంతో చెప్పారు. రాజు విచారణ చేయనక్కర్లేదు, వారిని చెరసాలలో బంధించండి అన్నాడు. భటులు ఇద్దరు వర్తకులు కారాగారంలో బంధించారు. వర్తకులు ఎంత మొత్తుకున్న సత్యదేవిని మాయచేత వారిని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఇంకా చంద్రకేతు మహారాజు వారి పడవలందున్న ధనవంతని తన ధనగారానికి చేర్పించినాడు. సత్యదేవిని శాపముతే ఇంటియందున్న సాధు భార్య కూడా కష్టాల పాలైంది. వారింట కూడా ధనధాన్యములంతటినీ దొంగలు పడి అపహరించి పారిపోయారు. భర్తుని భార్య తీవ్ర మనోవ్యధితే రోగగ్రస్తురాలైంది. తింటకు తిండి లేక ఇంటింటికి తిరిగి బిచ్చమెత్తుకున సాగింది. కుమార్తె కళావతి కూడా ఆకలి కలబడిస్తూ బిచ్చమెత్తుకున సాగింది. అలా తిరుగుతూ ఒకనాడు బ్రాహ్మణుడికి చేరుకుంది. అక్కడ బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ చేయించుండగా చూసింది. కథయంతో విని కరుణించి కాపాడమని స్వామి మనస్ఫూర్తిగా వేడుకున్నది. ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించింది. బాగా పొద్దుపోయిన తర్వాత ఇల్లు చేరుకుంది. ఆలస్యంగా వచ్చిన కళావతిని చూసింది. లీలావతి ప్రేమతో ఇట్లన్నది, అమ్మా ఇంత రాత్రిలో ఇక్కడ ఉన్నావు, నీ మనస్సులో ఏమన్నా చెప్పమ్మా. వెంటనే కళావతి, అమ్మా నేను ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంటిలో సత్యనారాయణ చేస్తుండగా చూస్తుండిపోయినానమ్మా. అప్పుడు ఆ లీలావతికి తాము చేయవలసిన వ్రతం గుర్తుకు వచ్చింది. వ్రతం కోరిన కోరికలు తీర్చడం అంతటా లీలావతి పుత్రిక మాటలు విని వ్రతం చేయ సంకల్పించింది. భర్తకుని భార్య అయిన లీలావతి బంధుమిత్రులతో కలిసి మిక్కిలి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ చేసింది. స్వామి మా అపరాధాన్ని మన్నించండి, మమ్మల్ని క్షమించి నా భర్తను అల్లుడును సుఖంగా ఇల్లు చేరుకున్నట్లు దీవించండి స్వామి అని వేడుకున్నది. లీలావతి చేసిన వ్రతమును సత్యదేవుడు సంతోషించి ఆరాధ్య చంద్రకేతు మహారాజులో కనిపించి, రాజా నీవు బంధించిన వారిద్దరు దొంగలు కాదు, వారి వర్తకులు. రేపు ఉదయాన్నే వారిద్దరిని విడిపించి వారి ధనాన్ని వారికి పంపము, లేనిచో నీవు సర్వనాశనం అవుతావని చెప్పినాడు. మరునాడు ఉదయాన్నే రాజు సభలో తనకు వచ్చిన స్వప్నాన్ని వివరించి ఆ వర్తకులను విడిపించి తీసుకుని భక్తులు ఆజ్ఞాపించగా వారిట్లే వర్తకులను విడిపించి తీసుకొచ్చారు. ఆ వర్తకులు ఏమీ తెలియక చూస్తూ భయభ్రాంతులు నిశ్చేష్టులై ఉన్నారు. అప్పుడు రాజు వర్తకుల నుంచి, వర్తక శ్రేష్ఠారా, మీకు ఆపద దైవ వశమున సంభవించింది, భయపడకండి అని ఓదార్చి వారిని బంధవ్యక్తులను చేసి వారికి సకల మర్యాదలు చేసి సంబరపరిచి చంద్రకేతు మహారాజు వారిని సకల మర్యాదలతో సత్కరించి మీరు ఇంకా సుఖంగా ఇంటికి కూర్చుని చెప్పినాడు. వర్తకులు పరమానంద భరితులై రాజును అనేక విధాలుగా కొనియాడి సెలవు తీసుకుని తమ నివాసం చేసినారు. ఇది శ్రీ స్కాందపురాణే వివాహకాండే శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతదాయ తృతీయోధ్యాయః. శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి భగవానకి రమారమణ గోవింద. సాక్షితలపై నమస్కారం చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో కొబ్బరికాయ కొట్టండి. వెళ్ళి వెళ్తున్నా అమ్మా. ముందు నుంచి నిజంగా గాయం చేయాలి. మమ్మీ అని తెచ్చుకుంది. తీసుకుంటున్నా కలర్ ఇది
అలక్షింతలు మూలు తీసుకోండి. అత చతుర్థోధ్యాయః. అటు పిమ్మట వైశ్యులిద్దరు విప్రులకు దాన ధర్మాలు చేసి తీర్థయాత్రలు చేస్తూ స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు. సముద్ర నీరు ఉన్న వారిద్దరుగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తారు. సత్యదేవునికి మరలా వారిని పరీక్షించాలని కోరికలుంది. వెంటనే సన్యాసి రూపం ధరించి నాయనారా మీ పడవలో ఏమున్నదని అడిగినాడు. ధర్మదాంతులైన వైశ్యులు సన్యాసిని చూసి పరీక్షిస్తూ మా పడవలో ఏమున్నదో నీకెందుకు? మా ధనాన్ని అపహరించాలని చూస్తున్నావా? పడవలో ఆకులు అల్వలు తప్ప మరేమి లేవు వెళ్ళమని చెప్పారు. అందరూ ఆ సన్యాసి నుండి అట్లే అగుగాక అన్నాడు. అట్లా పలికిన సన్యాసి నది తీరం కొంత దూరం నిలబడి చూద్దాం చూడసాగాడు. సన్యాసి అటు వెళ్ళగానే సాధు భర్తకుడు కాలకృష్ణ తీసుకుని వచ్చి పడవలో చూసి ఆశ్చర్యపోయి నిశ్చేష్టుడయ్యాడు. దుఃఖంతో మూర్ఛిల్లాడు. సేవించిన తర్వాత తమ ధనాన్ని సంపదలను ఏమైపోయినమని గుర్తించసాగాడు. అందరాలు మామను చూచి మామ ఎడవటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. సాధు గుణాత్ముడైన సన్యాసిని పరిహసించాం. మనకి ఈ దుస్థితి వాటింది. సన్యాసి కోపం వల్లే సర్వస్వం కోల్పోయాం కనుక ఆయనే పెట్టుకుందామని ఆయన శ్రద్ధ వేద్దామని ఆ సన్యాసి దగ్గరకు వెళ్ళి మనసారా నమస్కరించి వినయంతో ఇట్లున్నాడు. స్వామి నన్ను క్షమించండి, నా తప్పును మన్నించి నాపై దయ చూపండి అని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థించాడు. అంతటా సన్యాసి నా వ్రతం చేస్తానని చెప్పి మర్చిపోవటం నీకు భావ్యమా? దుష్టబుద్ధితో ఉన్న నీకు శాపం కనువిప్పు కలిగించాలనే నేను ఈ శాపం ఇచ్చాను. నా శాపం వల్లే నీకు దుస్థితి సంబంధించి ఇప్పటికే చూసుకుంటూ అన్నాడు. అంతటా సాధు స్వామి పుండరీకాక్ష, లోకమంతా నీ మాయ మోహనపడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నది. బ్రహ్మాది దేవతలే నీ మాయను కానలేకపోతున్నారు, నిన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మానవ మాత్రుడు నేను వాడి తండ్రి నీ మాయ సూక్ష్మకరి నీ ఆయుధం దూరమై తప్పించుకుని అభావం తెలుసుకుంటున్నారు. తరమా స్వామి అని అపరాధం నన్నింపుకొని ఇక మీద దాన్ని ఎప్పుడు మరొక పూజిస్తానని శరణ రక్షించు అని కరుణాసంతరం నా యుద్ధం నాకు ఇప్పించమని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థించాడు. సాధు యొక్క ప్రార్థనను మన్నించిన స్వామి అతని కోరికలు తీర్చి అంతర్ధానమయ్యాడు. అటు పిమ్మట సాధువు తన ఆదరు వచ్చి చూడగా అది అంత్య ధనరాశులతో నిన్ను చూచి సంతుష్టానుకరుణుడై సత్యదేవి దయవలనే తన కోరిక తిరిగి అనుకుని ప్రణం సాగించినాడు. కొంతసేపటికి తన సంపద సంరక్షణ అల్లుతో సహాలుడు రత్నసాగరం చేరుకున్నాడు. అంతటా ఆ రాకను తెలుపుటకై ఒక దూతను ఇంటికి పంపినాడు. ఆ దూత నగరానికి పోయి అమ్మా మన నమస్కారం, మన అయ్యగారు అల్లుడు గారు ఇప్పుడే వచ్చారు, బంధుమిత్రాలతో కలిసి వెంటేశారు, ఇప్పుడే కూడా వచ్చిందని వార్తలు చెప్పినాడు. అంతటా లీలావతి దూత మాటలని సంబరపడి అమ్మా కళావతి సత్యనారాయణ త్వరగా ముగించిరామ్మా, నేను నా దగ్గరకు పోతున్నాను, నీ తండ్రిని భర్తను త్వరగా రా అని చెప్పింది. తల్లి మాటలు విన్న కళావతి హడావిడిగా వ్రతం ముగించి ప్రసాదాన్ని భుజించుట మరచి ప్రసాదాన్ని ఆరగించినందుకు ఆ సత్యదేవుని కోపం వచ్చింది. ధనమును సంరక్షిస్తున్న అల్లుడితో సహా పడవ నీటిలో మునిగిపోయేటట్లు చేస్తాడు. అది చూసి ఒడ్డునున్న వారు హాహాకారాలు చేశారు. లీలావతి కళావతి మిక్కిలి దుఃఖించసాగారు. కళావతి కూడా సమాధానపడింది. అందరూ ఏడుసాగారు. తన భర్తను తన కళావతి అతని పాలితో పాటు సహాయం చేయడానికి సిద్ధపడింది. ఇదంతా చూసిన సాధువు మిక్కిలి దుఃఖించి ఆలోచించు ఇదంతా స్వామి మహిమ అయి ఉంటుందని ఊహించి శక్తి కొలది స్వామిని పూజిస్తానని తెలిసి అందరితో పాటు స్వామిని వేడుకున్నాడు. అంతటా స్వామి సాధువును కరుణించి అదృశ్య రూపంలో ఉండి అతనితో ఇట్లా అన్నాడు. ఓయి నీ కుమార్తె భర్తను చూడాలనే తొందరలో నా ప్రసాదాన్ని ఆరాధించవచ్చినది. ఆమె మరలా ఇంటికి పోయి ప్రసాదాన్ని భుజించి వచ్చినతో అంతా శుభమే కలుగుతుందని చెప్పినాడు. ఆకాశవాణి పలుకున్న కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి ప్రసాదాన్ని పుచ్చుకొని తప్పున్న మంచి నందించమని వెనుకొని తిరిగి సముద్ర తీరానికి వచ్చింది. ఆశ్చర్యంగా తన భర్త నావతో సహా నీటి వెళ్ళిన సంతోషపడింది. అందరూ ఆనందించారు. అంతటా కళావతి తండ్రితో సహాయక ఆలస్యం ఎందుకు ఇంటికి వెళ్దాం అని అన్నాడు. కానీ సాధువు అక్కడే అందరితో పాటు సత్యనారాయణ చేసి అటుపిమ్మట ఆ వైశ్యుడు తన జీవిత కాలం వరకు ప్రతి పౌర్ణమి తిథి యందును రవి సంక్రమణ సమయంలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ సర్వసౌఖ్యానంతేమ అమరులోకి వెళ్ళినాడు. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాఖండే శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం చతుర్థాధ్యాయః. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి భగవానకి జై. రమణ గోవింద. అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకొని మళ్ళీ కొబ్బరికాయ ఉంటుంది. అత పంచమాధ్యాయః. సూతమాచి మళ్ళా ఇలా చెప్తున్నాడు. మనుష్యులారా మీకు మరి ఒక చెప్తానండి. పూర్వము తుంగధ్వజుడనే రాజు ఉండేవాడు. మిగిలి ధర్మపరాయణుడై ప్రజలను కన్న బిడ్డల వలె నుంచుతూ రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు. ఆ మహారాజు ఒకనాడు వేటకి అడవికి పోయి తిరిగి వచ్చి మార్గ మధ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకున్న మహారాజు కింద కొంతమంది గొల్లలు తమ వెనుమిత్రులతో సహా వ్రతం చేసుకుని ఉండగా
చూచి స్వామికి నమస్కారమైన చేయక నిర్లక్ష్యం చేశాడు. వ్రతం పూర్తయిన తర్వాత గోపాలుడు ప్రసాదాన్ని రాజుగారికి ఇచ్చి స్వీకరించమన్నారు. గోపాల ప్రసాదాన్ని తిన్నారు. కానీ రాజ్యాహంకారంతో వారిచ్చే ప్రసాదాన్ని అక్కడనే విడిచిపెట్టిపోయినాడు. అంతటా స్వామి కోపించి రాజుపై ఆగ్రహించాడు. తత్ఫలితంగా రాజు యొక్క 100 కుమారులు చనిపోయినారు. సర్వ సంపదలు సర్వనాశనమైనాయి. క్రమంగా దారిద్ర్యం సంభవించింది. అష్టకష్టాల పాలయ్యాడు. ఇదంతా చూసిన రాజు ఆలోచించి ఇట్లా తలపోసాగాడు. ఆనాడు గొల్లలిచ్చిన స్వామివారి ప్రసాదాన్ని నేను తిరిగిచ్చినాను. స్వామి నాపై ఆగ్రహించి నాకిట్లు సాక్షిగా ఉంచాడు. అంత వెంటనే గొల్లల చెంతకు పోయి నియమనిష్టలతో భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యవ్రతం ఆచరించాడు. అంతటా స్వామి దయతలిచి మరల ధనధాన్యాధిక సంపదలను 100 మంది పుత్రులను రాజుకు అనుగ్రహించాడు. రాజు సర్వసుకుని అనుభవించుతూ క్రమంతముగా స్వామివారి వ్రతం చేస్తూ అంత్యకాలాన సత్యలోకానికి ఎగినాడు. మహోన్నతమైన ఈ వ్రతరాజును భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన వారును, వ్రతమును చూచిన వారును, కథను విన్నవారును సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం పాత్రలయ్యారు. ఆయన కృప చే ధనధాన్యాధిక సంపదలు పుత్రపూత్రాది సిద్ధిని పొందగలడు. ఇహపర లోకాల సర్వసంకలను అనుభవించుతూ మోక్షమును పొందగలడు. వ్రతం భక్తితో చేసిన దారిద్రులు ధనవంతులు కాగలరు. బంధముక్తి నుండి భయం కలుగును. అట్టి భక్తులు నిశ్చయంగా సకలాభిష్ట సిద్ధిని పొంది అంతిమ సర్వలోకానికి వెళ్తారు. కావున ఓ మునులారా, మానవ సర్వ దుఃఖాలను విముక్తి చేయ మహిమగల శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత విధానమును దాని ఫలితములను ఆచరించి ముక్తి పొందిన వారి కథలను విన్నమించిన విశేషించి కలియుగంలో సత్యనారాయణ మించినది ఏదియూ లేదు. ఇది ప్రత్యక్ష ఫలమైనది. ఈ కలియుగంలో సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యదేవుడనియో సత్యనారాయణుడనియో సర్వేశ్వరుడు పిలుచుకుంటారు. ఎవరే పేరుతో పిలిచిన కోరికలు తీర్చే స్వామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి. శ్రీ రమాసైతి ఇది పంచమోధ్యాయ. శ్రీ రమాసైతి సత్యనారాయణ స్వామి భగవానకి జై. రమారమణ గోవింద. అక్షింతలు వేసి నమస్కారం తెచ్చుకోండి. మళ్ళీ మా ప్రసాదాలు తీసుకోండి. తీసుకోండి. टीचर बैठ ओम तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सत्यं कृतेन वचनजामि अमृतमस्तमृतो प्रसन्नते श्रीरमासे सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। नैवेद्यं महानैवेद्यं नारिकेलफलनैवेद्यं निवेदयामि पठने। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। अमृताभिधानचित्राभूषणं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, सिद्धार्थ्यामि समर्पयामि। श्रीरमासे सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। पूगीफलैश्च कर्पूरेणाकवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलचूर्णान्तर्धारण्यान् समर्पयामि। अथ नीराजनो मंगलारती తీసుకోండి. లేదండి లేచి పక్కన చెప్పేసాడు మీ కాళ్ళ కింద ఆ మంగళారతులు ఆ ప్లేట్లో పెట్టుకొని కిడిచి నేను ఒక ప్లేట్లో ఏంటమ్మా
మెల్లి మెల్లి మూడు మైనా కొంచెం అది ఆగడం మమ్మల్ని తిప్పితే కింద దారిపోతాయి కొంచెం బియ్యం వేసుకోండి అందులో ఆ నూనె కొంచెం బియ్యం వేయాలి నీళ్ళలో కొంచెం ముందర వేయాలి ఇంకొంచెం నేను అగరబత్తులు వేస్తాను హాట్లో కూడా వేసుకోవడంలో ఇప్పుడే వెలిగిస్తుంది పట్టుకోండి ओम सुखकर्ता दुःखहर्ता अर्थविघ्नाते सर्वे पृथिवी प्रेमाग्रपादयाते सर्वांगे सुंदर अतिसेन्दूराते कंठे लगे माला मुक्ता फलाते जय देव जय मंगलमूर्ते ओ श्री मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव रत्नाघटिता गौरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाचे ओटे कुंकुम केश्वरा हीरे धरिता मुकुटा शोभा तोबारा रुंदन के चरणे कागरिया माला जय देव जय मंगलमूर्ते ओ श्री मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरला चुंडा वक्रातुंड त्रिनयना दास रामाता वट्पाये सदना संकष्टी पावे निर्वाणे रक्षावे सुरवर वंदना जय देव ओम हिरण्यवास्त्रं पूर्णं दादेव ज्योतानिति एकदा ब्रह्मणो भरते एकदैव यजमान आयुष्येतो ददाति श्रियकान्ताय कल्याणदये दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मंगलं घोरेभ्यो घोरत्रयीभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः कर्पूरं వెలిగింది ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रारं दावदं हृदयारन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलाशासनपरेर्मधाचार्यपुरोगमैः सर्वैष्टपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं श्रीरमासहितस्य नारायणस्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराञ्जनदीपं सन्दस्यामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि रमारमण गोविन्द लक्ष्मीरमण गोविन्द रमारमण गोविन्द చూపించి నీళ్ళు నింపండి ఓం శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః ఆనందకర్పూర మంగళ నీరాంజన దీపం సందర్శయామి నమస్కరోమి రక్షాన్ ధారయామి నిత్యశ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు మీరు రక్షింతలు తీసుకోండి ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय विजयं कामेश्वरो वै श्रवणोद्धात कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्तिं साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेश्वरं राज महाराजवाय विद्यमयो ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्य ओम तत्सर्व ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेवाय विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपितृ ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्माचिको मे अस्तु सदाशिवं प्रदक्षिण्यं यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि च पश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मां पापसम्भवां त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सलान्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दना श्रीरमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः
यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परसमहेश्वरः वेदोक्तसुवर्णमन्त्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि विस्तनि आत्मवक्षणान् समर्पयामि पुनः पूजान् च करिष्ये छत्रमाच्छादयामि चावरेण बीजयामि गानं श्रावयामि नृत्यं दृश्यामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्तराजोपचार नेत्योपचार मन्त्रोपचार शक्त्योपचार पूजान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनाय षोडशोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री रमासहित सत्यनारायण स्वामी सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वन्दस्य श्रुत्यानामोक्त्या तव पूजा क्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्दे तमच्युतं च पण्ड्यापराधः सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं तुमया देव परिपूर्णं तदस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा वर्तेष्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णगणार्पणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति तथास्ति भवन्तः अभवन्तु उत्तरेषु मकरण्यमस्ति भवन्तः अभवन्तु उत्तरेषु मकरण्य अविघ्नमस्तु ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनागं महिमानं तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः इति तथास्तु आमेन साष्टांग प्रणामं చేయండి అమ్మ మీరు మొక్కలకు నమస్కారం చేసుకోండి స్వస్తి మా బట్టలు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటే తీసుకోండి తినేసి మీరు అలాగే వెళ్తారు చూడండి అమ్మ ఆడపడుచు మీరు ఒకసారి దేవుడికి ఇంకా అమ్మ ఒకసారి మీరు రండి ఒకసారి మీరు ఇద్దరు రండి మీరు ఇద్దరు రండి అలాగే వాళ్ళకి అద్దండి అంతే తిప్పర్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి అద్దండి भवति राजपुरुषेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति ఆడపడుచు కట్నం ఇచ్చేసేయండి సరిపోయినా అంతేనా